بھی آئی اور ساجد صاحب بہت دیر تک روسٹرم پر کھڑے رہے اور پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا، بات کرنی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھی جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی. اور اس کے بعد وہ روسٹرم سے اترے اور چلے گئے. تو اب آپ لوگ زیادہ خوش نہ ہوں، میں جانے والی یہاں پہ میرے کلاس فیلو بھی موجود ہیں، میرے سینئرز بھی موجود ہیں، اور وہ میری ابتدائی کلاس والے وہ بھی موجود ہیں، اور جو اب موجودہ کلاس ہے ان سے میں صبح بھگت چکی ہوں. جو کچھ آپ لوگوں نے سب نے میرے بارے میں کہا یا سوچا، میں ایسی نہیں ہوں. مجھ میں بہت کمزوریاں ہیں. میں کبھی کبھی بہت بد اخلاق بھی ہو جاتی ہوں، میں کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہوں، غصہ بھی ہو جاتی ہوں. آخر تو میں انسان ہوں. اور حیرت ہوئی ہے مجھے آج سن کر کہ کیا میں ایسی ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں نے وہ آج جب جاوید سے کہا کہ اس طرح سے پروگرام ہے تو چلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں، سب تمہاری تعریف ہی کریں گے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سچ بھی بولیں، لیکن پھر پاکستان میں سچ بولنے کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو سچ شاید انہوں نے بھی نہیں کہا، لیکن ایک بات جو ان کی مجھے اچھی لگی، بڑے عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو کہیں گے تو وہ بھی تو سچ ہی ہوگا. تو شاید وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے آپ سب سمجھتے ہیں. لیکن اس میں اتنا جھوٹ بھی نہیں. اگر آپ لوگوں نے کہا ابھی کہ کوئی میرا بچپن اگر کوئی جانتا تو وہ آپ کو بتاتا کہ میں بچپن میں بہت جھوٹ بولتی تھی، بہت جھوٹی تھی. کیونکہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں بہت زیادہ ایک ہی رخ کو سامنے رکھا، محبت کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے، وہ بھی میں ابھی بتاتی. یہاں تک کہ میں اپنی کلاس میں، پتہ نہیں آپ لوگ ان میں موجود ہیں یا نہیں، وہ انہیں بھی بتاتی ہوں کہ میری ایک دوست بچپن کی ساتھی، تو اس نے مجھے بتایا ایک مرتبہ کہ تم اتنا جھوٹ بولتی تھی کہ ایک مرتبہ تم نے کہا کہ میری فراک کا بٹن ٹوٹ گیا تھا اور امی اسے جوڑ رہی تھی تو بٹن انہیں نہیں ملا. تو انہوں نے جب کہا کہ مجھے گھر میں پنکی کہتی کہ پنکی بٹن لا دو، تو تم نے کہا کہ مجھے بٹن نہیں ملا، تو میں نے اپنی مانو بلی کی آنکھیں نکال کر امی کو دے دی اور انہوں نے فراق میں لگا دی. اس طرح کے جھوٹ اور بے شمار جھوٹ. لیکن چونکہ یہاں پہ میرا بھتیجا بھی بیٹھا ہے اور ہم دو ہی بہن بھائی تھے، اور بھائی مجھ سے 5 سال بڑے ہیں، تو گھر میں ہر طرح کی آسودگی تھی اور بغیر کچھ کہے ہر چیز میسر تھی. تو اس لیے کبھی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت یا کمی کا احساس نہیں ہوا. دوست احباب تھے، پیار کرنے والے تھے، ٹیچرز تھے. اسکول کے ٹیچر مجھے بہت برے لگتے تھے اور میں انہیں بد دعائیں بھی دیا کرتی تھی اور دعا مانگتی تھی کہ کسی روز بم گرے اسکول پر اور سب ٹیچرز مر جائیں. تو لیکن میری ایک دعا یہ قبول بھی ہو گئی اور بم گرا اسکول پر، لیکن رات کے وقت ٹیچر سب بچ گئے. تو یعنی کہ یہ خباستیں بھی میرے اندر موجود تھیں. لیکن جتنا مجھے پیار ملا ہر طرف سے، میں آپ لوگوں یہاں تک کہ اپنے سسرال کی طرف سے جاوید کو اتنا پیار نہیں ملا ہوگا جتنا مجھے ملا. میرے سسرال والوں نے ہمیشہ مجھے بہت عزت دی، بہت پیار دیا. تو یعنی کہ میری ساس وہ بیٹے سے زیادہ لڑتی تھی، مجھ سے ذرا کم لڑتی تھی کہ انہیں جواب نہیں ملتا تھا. اور بچے اللہ کا شکر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے اسٹوڈنٹس اور میرے اساتذہ. مجھے بہت اچھا لگتا اگر یہاں پہ ڈاکٹر مدینہ ترین ہوتی، یہاں پہ ڈاکٹر انوار ہوتے، نجیب صاحب ہوتے، اور ظاہر ہے کہ رؤف صاحب اور طاہر تانسوی اب دنیا میں نہیں ہے. تو ان سب سے بھی مجھے بہت پیار ملا. اور
मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहती हूँ और आप सबसे भी यही कहती हूँ कि जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही तो आगे देता है। तो मेरे पास तो प्यार था, मैं वही मुझे बहुत अच्छा लगता था मुख्तलिफ लोगों को देखना, अभी भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे एक साइड पे बिठा दे और बस मैं देखती जाऊँ कि कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई फलां से हंस रहा है, किसी की आंखों में नमी है या किसी की आंखों में खुशी है। वो अजीब यानी कि तासुरात हैं जो मैं देखती रहती हूँ। और ये यूँ लगता है कि अल्लाह ताला एक ड्रामा निगार है या अल्लाह ताला एक मुसव्विर है या ये सारी चीज़ें और इसके अंदर वो रंग भरने वाला, तो उसे देखना कितना मज़ेदार एक अमल है। और ये सारे लोग जितने भी हैं ये करैक्टर्स हैं, और करैक्टर से क्या नफरत करें, हम तो उसके दुख दर्द में शरीक ही होंगे ना। तो इसलिए मैं जब भी मेरे पास कोई तालिब इल्म आया, मैंने उसका दुख सुना और मैंने उसका दर्द समझा और मैंने उसके लिए अच्छा चाहा, अच्छा सोचा कि मेरे पास यही दौलत थी और यही मैं बांट सकती हूँ। तो हमेशा अपने तालिब इल्म को यही मैं कहती हूँ कि मैंने अब तक इतने साल हो गए, 60 साल की अब मैं हो गई, तो आप लोग मोहब्बत बांटो, मोहब्बत दो, नफ़रतें मत बांटो, ना नफ़रतें दो, क्योंकि आप जिसको जो दोगे वो अगले को वही दे। अगर आप चाहते हो कि मोहब्बतें बढ़ें, प्यार बढ़े, तो फिर ये दौलत आप दो तो सही किसी, ताकि वो भी दूसरे को दे सके। और मोहब्बत पता नहीं क्यों हम लोगों ने इस लफ्ज़ को इतना बुरा समझ लिया और हमने सिर्फ इसका एक छोटा सा मकसद वो बना लिया कि नहीं इसे ही मोहब्बत कहती है। इसमें जितनी वुसअत है उसे तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो प्यार की दौलत और उसी से फिर इज़्ज़त और वक़ार और जो जो चीज़ें हैं वो बनती चली जाती हैं। आपको उसकी तमन्ना नहीं होती, बस एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा आपको अपनी मैं मारनी पड़ती, थोड़ा सा पीछे हटकर किसी को जगह दे दें, बस उसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि मोहब्बत पैदा होगी। मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जिसका जो हिस्सा है उसे मिल जाए, जिसकी जो जगह है उस पर दूसरा काबिज ना हो, बस वहाँ पे आके मेरा इख्तलाफ शुरू हो जाए, कोई कबूल करे या ना करे। लेकिन मेरा और इससे हटकर कतई कोई तजाद भी नहीं, किसी से कोई लड़ाई भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं। तो और झगड़ा किस बात का करूँ या नफ़रत किस चीज़ से करूँ कि कभी किसी ने मुझे नहीं बताया कि नफ़रत तुमसे की है तो इसका ये मतलब है। मैं इस लफ्ज़ से ना वाकिफ़, इस एहसास को मैं समझ ही नहीं सकी। तो बहरहाल बहुत से लोग बातें करना चाह रहे होंगे और मैं चाहती थी कि कुछ ऐसी बातें हों जिसमें किसी को शिकायत मुझसे हो तो वो मुझे करे, किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो वो मुझे बताए, ताकि मैं वो बातें वो चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी से निकाल सकूँ। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो आप सब मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं। बाहर अगर जा रही हूँ तो वहाँ पे अल्लाह ताला की मखलूक ही रहती है और अल्लाह की सारी मखलूक बहुत अच्छी है। मुझे इंसान बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे प्यार है, मुझे पौधों से प्यार है, जानवरों से प्यार है। और बचपन की मेरे एक मानो होती थी, एक कुत्ता होता था, उनके साथ मैं अपना बहुत सबक स्पेंड करती थी कि मेरा कोई छोटा बहन भाई नहीं था। तो ये सब लोग जो सांस लेते हैं वो मुझे अजीज़ है। तो अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है या मेरे बारे में जानते हैं आप सब लोग, लेकिन अगर कोई मेरी कमज़ोरी बयान करना चाहे तो मुझे खुशी होगी। बाकी आखिर में मुनीर नियाज़ी की वही नज़्म जो मुझे अच्छी भी लगती है कि कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें उससे कह दी अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, सब बातें उसकी सुन ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा। एक ओझल बेकली रहने दो, एक रंगीन अनबनी दुनिया में एक खिड़की अनखुली रहने दो। बहुत